we have completed 100 years of the Champaran Satyagraha. Champaran, a district in the state of Bihar, where tens of thousands of landless serfs, indentured laborers, and poor farmers were forced to grow indigo and similar cash crops by the British East India Company. The farmers and laborers were forced to grow indigo instead of food crops, which were necessary for their subsistence. This indigo was brought from them at a very low price to export to China as opium. The farmers were suppressed by the ruthless landlords, mostly British, and were given measly compensation, leaving them in extreme poverty. In the throes of a devastating famine at Kheda, the British levied a harsh tax, which they insisted on further increasing the rate. Without food and without money, the situation was growing progressively unlivable, and the peasants in Champaran revolted against the Teen-Katiya system of indigo cultivation in 1914 and 1916. Rajkumar Shukla, an indigo cultivator, persuaded Mahatma Gandhi to go to Champaran, and thus the Champaran Satyagraha began. Gandhiji arrived in Champaran on the 10th of April 1917 with a team of eminent lawyers. He proposed Satyagraha, non-violence, and mass civil disobedience. He organized a detailed study and survey of the villages, accounting the atrocities and terrible episodes of suffering, including the general state of degenerate living. Building on the confidence of villagers, he began leading the cleanup of villages, building of schools and hospitals, and encouraging the village leadership to undo parda, untouchability, and the suppression of women. Gandhiji led organized protests and strikes against the landlords, who, with the guidance of the British government, signed an agreement granting more compensation and control over farming for the poor farmers of the region, and cancellation of revenue hikes and collection until the famine ended. That was the scenario in 1917, 100 years from then. Can we juxtapose the situations then to the situations now? What is the condition of the farmers in our country now? Is it any different? The number of suicides we get to hear that the farmers have committed in the wake of their inability to repay their loans. Have we progressed or regressed since 1917? Can we go and ask our farmers directly? Are they happy with the taxes being levied on them? Are they able to grow the crops of their choice? Are they happy with the seeds that the government is providing them, or with the seeds that are otherwise available for purchase from multinational corporations? Are they able to make a decent margin in their trade? Here is a small field survey conducted in the famous Rythu Bazaars in the district of Visakhapatnam. మీ పేరేంటమ్మా? లక్ష్మణ్. మీరు ఏ పంటలు పండిస్తారు? మొత్తం ఐటమ్స్ అన్ని పండుతాయి. ఏ పద్ధతిలో పండిస్తారు? అంటే సేంద్రియ ఎరువులు. మీరు పెట్టుబడికి పెట్టేంత రాబడి మీకు వస్తుందా? ఏంటి అదే అంత దిగుబడి ఇస్తే వస్తుందండి. దిగుబడి లేదు పోయిందంటే పోతుంది. రైతు పంట అలాగే ఉంటుంది. ఓసారి వస్తుంది, ఓసారి పోతుంది. భూమి మీ సొంతమేనా? సొంతమే. సో మీకు అక్కడ ఏమి లోన్ అలాంటివి ఏమీ లేదు? మీరు బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్ళారా మీ పంట గురించి ఎప్పుడైనా? పంట గురించి గీతల లోన్లు అవి తీసుకున్నామండి వెళ్ళి. మీరు మరి లోన్ వెనక్కి కట్టగలుగుతున్నారా? కడతామండి. పంట మీరే పండిస్తారా లేకపోతే ఎవరన్నా పండిస్తామండి. గవర్నమెంట్ సాయం చేస్తుంది మీకు? పర్లేదండి, మనం ఏదో లోన్కి వెళ్తే లోన్ అది ఇస్తుందండి. మీ పేరేంటండి? నా పేరు డి అప్పలరాజమ్మ. ఏ ఊరు నుంచి వస్తున్నారు? ఆనందపురం దగ్గర దుక్కవానపాలెం, గంభీరం పంచాయతీ. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ వ్యవసాయంలో ఉన్నారు మీరు? మీ ఫస్ట్ పుట్టినకా చదువుకోలేదు కానీ అండి, ఫస్ట్ నుంచి వ్యవసాయమేనండి. ఫస్ట్ నుంచి వ్యవసాయం అంటున్నారు కదా, ఏమైనా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నవి చెప్పగలరా మాకు? ఏ రకం కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు? మేము చలసేను వేస్తే తుఫాను పెట్టేస్తే 4-5 శాఖలు చలసేను నాటేసేది కుప్పలు పెడుతుండ కూడా. ఏ చేనండి? ఏడుశనగ చేనండి. వేరుశనగ చేను. తర్వాత బొప్పి తోట కూడా గాలి వేసిన తుఫాను ఎట్టిన తోటతో అలా పడిపోయి
మన తుఫాన్కి అయితే మొత్తం 3 ఎకరాలు అడ్డుతారు పోయింది, 2 ఎకరాలు బొప్పితారు పోయింది. ఇప్పుడు మొన్న హుదూద్ వచ్చింది, ఆ. ఎలా తేరుకున్నారు అందులో నుంచి? మళ్ళీ 2 సంవత్సరం మానేసి మళ్ళీ కింద సంవత్సరం నుంచి బొప్ప వేస్తానండి. అడ్డు తోటేమో వేయడానికి. మరి ఆ 2 సంవత్సరాలు ఏం చేశారు మీరు? దాంట్లో ఆకుకూరలు అయ్యి మునగ చెట్లు అవి వేసుకొని, అది మునగ తోట అయితే కొంచెం వెంటనే కాపుకి వస్తుంది. తర్వాత మీరు రైతు బజార్లోనే ఎందుకు అమ్ముతున్నారు? బయట ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అమ్ముతారా? మేము ఇంతవరకు బయట అమ్మించుకున్నాం, తోటలు మాత్రం అమ్మించుకున్నారు. నాతో పక్కన మన మార్కెట్లో ఉంటే చేతులతో ఉట్టుకెళ్ళి అమ్మించుకునేవారు అండి. మా సొంత పంట కదా అనేసి మేము డైలీగా అమ్ముకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే మనం అనుకోండి రెగ్యులర్గా తీస్తాం. ఇప్పుడు మామూలుగా కొన్ని అమ్ముకుని అయితే ఒక 6 నెలలు తీయవచ్చు, నాతో 3 నెలలు ఆపివచ్చు. మనం ఇంకో మొత్తం డైలీగా రెగ్యులర్గా తెచ్చి అమ్ముకోవడానికి మనకు టైం కుదురుతుంది. ఏదో మనం నష్టం లేకుండా కొన్ని అంతవరకు మనం దాన్ని. ఇప్పుడు మీకు మోర్కి రిలయన్స్కి మీరు మీ పంటని మోర్కి కానీ రిలయన్స్కి కానీ అమ్మితే బోల్డ్ లాభం వస్తుందేమో కదా? అవునండి. ఇప్పుడు మాకు రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి మొత్తం ఆ పంట అంతా ఇచ్చామనుకోండి, మాకు రెగ్యులర్గా మాకు పంట ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే మాకు సరిపడంగా మేము వేసుకుంటాం. ఎగస్ట్రా ఉంటే రైతులు సప్లై చేసుకుంటాం. రైతులు సప్లై చేస్తాం. మా సో మీకు ఎవరైనా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారన్నా కానీ మీలో మీరే సప్లై చేసుకోవడానికి మీకు పక్క రైతు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మొక్క మేము వేసుకున్నా, మేము పెట్టే బుట్ట ఆలు వేసుకున్నా, వాళ్ళ దగ్గర సరుకు ఎక్కువన్నా పక్క రైతు కాంచి పక్క ఊరి నుంచైనా మేము తెచ్చుకుంటాం. మా నుంచైనా వాళ్ళకి ఇస్తాం. రైతులు సప్లై చేసుకుంటాం. మా కాపు లేటుగా వచ్చింది అనుకోండి, ముందేసిన పంట బీగు వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎవరు మధ్యవర్తులకి ఏమి అమ్మరు? మధ్యవర్తులకు మాత్రం ఇప్పుడు అమ్మలేదండి, మేము డైరెక్ట్గా తెచ్చాము. ఓకే. సో మీకు వచ్చే రాబడి అంతా మీకు కష్టార్జితం, మీకు ఎంత రావాలో అంతే వస్తున్నదని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎంత వచ్చినా పర్వాలేదని మేము అనుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు మీరు అనుభవించిన కష్టాలు ఇప్పుడు మారిందా? ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉన్నారా? అంటే మా ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే అప్పటికి అక్కడ పక్కనే మామూలుగా అమ్మేసుకునే కంట మన కష్టపడి వచ్చినందుకు మన ప్రతిఫలం మాత్రం ఉంటుందండి. ఎందుకంటే పంట ఒకరికి ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకో పక్క పనిలోకి వెళ్ళే కంట మన పండించుకున్న పంట మనం అమ్ముకోవడంలో మన అందరం క్లారిటీ ఉందండి. సో మీరు ఇలాగ వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వగా, మీరు అన్ని చేసుకోగా మీకు నెలకి ఇంత అని నికరంగా మిగులుతుంది ఇంత అంటే ప్రతిదాన్ని మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఈవేళ 4 మనుషులు వచ్చారనుకో ఇందులో డబ్బులు ఇస్తామండి. ఒక 20 ఇచ్చామనుకోండి ఎందులో వేస్తాండి. ఇంత వస్తుంది అంత పెడతాను లెక్కలైతే రాయలేమండి. వ్యవసాయం పెట్టుబడులు రాస్తే మాత్రం వ్యవసాయం చేయలేమండి. పిల్లల ఖర్చులు లెక్కిస్తే పిల్లలు పెంచలేమండి. ఇది ఎందుకంటే మా చిన్నప్పటి కానించి అందులో ఉన్న అనుభవంతో మా తాతతండ్రులు అవ్వచ్చు వ్యవసాయం అనేదానికి ఇప్పుడు కూడా భూదేవత నమ్ముకొని మేము పని చేస్తాం నమ్మకంగా. ఒక పోయింది కదా అనేసి ఏదో బెగిలిపోయి టెన్షన్ పడండి. ఏ లోన్ దిగో నాకు ఇంకొక దగ్గర అప్పు తెచ్చినా వ్యవసాయం మాత్రం మళ్ళీ తయారు చేసి దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టి మేము మాత్రం పెట్టుబడిగా మేము చేస్తామండి. సరే, వదిలేసినంత మాత్రానికి మనకి ఇంకా నష్టమే కలుగుతుంది తప్ప మరి దాని మీద నమ్ముకొని మనం చేసేవాళ్ళం వదిలేసుకుంటే అవ్వదు కదండి. ఈ సంవత్సరం 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుబడి అప్పుగా తెచ్చినా మళ్ళీ సంవత్సరం మళ్ళీ తీర్చా, మళ్ళీ సంవత్సరంలోనూ మళ్ళీ ఓ తుఫాను వచ్చి పోయినా మళ్ళీ అలా కష్టపడి తీర్చాలి. అలా చేయవలసింది తప్ప వదిలేయలేము. భూదేవతను కానీ ఇంట్లో కుటుంబాన్ని కానీ వదిలేయలేము కదా. ఖర్చు పెరిగిన పిల్లలు పెంచడం మానేలేము, వ్యవసాయం పోయిందని వ్యవసాయం పెట్టడం మానేలేము. అది అనుభూతితోనే కష్టపడి అలాగా కొంచెం పట్టుదలగా చేస్తూ ఉంటాం. Farming is unfortunately becoming a difficult occupation, considering increased dependence on rainfall, unscientific practices, lack of access to credit and insurance, and resultant high levels of distress among farmers. There is a gradual takeover of agriculture by the multinational corporations, both with reference to backward integration through control over seeds, for instance, and forward integration through a control of marketing channels. However, there is a slow resurgence of farming community through certain practices like collectivization into producer organizations, adoption of zero budget natural farming, and so on. These practices, though not explicitly Gandhian, are nevertheless inspired by Gandhian ideology introduced through the Champaran and Satyagrahas. We at the School of Gandhian Studies hope to document and disseminate such practices that make agriculture once again the pride of the nation.